مرحبا بكم. هلا. أهلا وسهلا. مرحبا بكم. كل عام وأنتم بالخير بالعافية بالشفاء بالرحمة كرم فضل الله رب ذو العرش العظيم علينا وعليكم وعلى كل إخوان البلد المسلمين في العالم الإسلامي عالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منكم ومننا ومن آبائنا ومن الإخوان الأخوات السامعين سامعات مشاهدين والمشاهدات. مرحبا بكم. كل عام وأنتم بالخير بالعافية والشفاء والكرم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على بركة الله شفاء ورحمة كرم فضل الله رب العالمين. أعوذ بالله سميع عليم من كل أزازيل والشياطين ملعونين فسادين مفسدين حاسدين مشركين. وبسم الله الرحمن الرحيم على كل فضل رحمة كرم فضل الله رب العرش العظيم. آمين. علينا وعليكم كل عام وأنتم بالخير بالعافية والشفاء والكرم. يا إخوان، إن شاء الله تعالى البيان الثانية في النودي في برنامجنا العالمية الإسلامية العالمية. هذه the universal all voices speeches VIP chief advisor tech television incredible amazing talking studio, global wide talking studio in the worldwide, on the Facebook, on the internet worldwide division, YouTube channel, television studio, in our all branches in Facebook, in Instagram, in Twitter, and in all my many hundred Facebook pages with the name أسماءنا واسمي الشهنشاه الملك العلام العلوم شهنشاه الحجاز الأحمد المعروف اسمي محمد غياث الحق الحيدري القادري المصطفوي. الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله نودي كل برنامج قناة سنوية وسنة أولين آخرين في كل أحاديث القديم والجديد في العالمية الإسلامية والغير الإسلامية كل سعينا وسعيكم للدين الإسلام العالمية للعلوم الخاص هداية والهدى على الصراط المستقيم الحق المبين في الخدمات العالمية الإسلامية في للبعوث العلوم والعلم الإسلام والغير الإسلام وكل دين الإسلام والعالم للمؤمن مؤمنات وللإنسانية. إن شاء الله تعالى نودي لكم برنامج والكلام والبيانات جديد لإصلاح وفلاح وبقاء للصراط المستقيم للمؤمن المؤمنات مفلحين ناجحين مساعدين والأخواننا وأصدقائنا والإخواننا والكل العالم إن شاء الله تعالى. وفي بيان الثاني في الإنجليزية اللغة العالمية الإسلامية والغير الإسلامية العالم في كل البلاد في يستعملون اللغة الإنجليزية. وإن شاء الله تعالى نودي لكم كل برنامجنا والقناة والأخبار والمجلات والجرائد والمجلات أنباءنا وأنباء العالم الإسلامية في اللغة الأردو وفي اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية العالمية في برنامجنا. وهذه صفحة الفيسبوك شهنشاه جهان شهنشاه حجاز أحمد. وفي تلفزيون انترنت يوتيوب channel television the all universal all speeches voices VIP chief advisor tech television amazing incredible talking studio inshallah ta'ala for you for us all the time every day and every week every month and every new year
Happy New Year, and in all celebration of this traditional wedding and birthday and national day and over worldwide humanity days. We will give you, inshallah ta'ala, we represent you over video messages on over all channels in the Facebook and in YouTube and in Facebook, Instagram, YouTube channel with the name of the greatest all universal, especially all voices, speeches, chief advisor, VIP chief educational, all kind educational chief advisor, tech television, amazing and incredible talking studio for you, for the humanity of the worldwide. They love peace and love and brotherhood in the worldwide humankind, humanity services for the holy greatest God of the universal, for us, for you, and on the state ways and the right path with his kind services and educational services and the holy services and holy education services and the holy books education services and the all part of the worldwide humanity countries, whole worldwide, for the truth and goodness and happiness, for getting blessing and mercies of the holy greatest God of the universal. We love and trust and us, and we love us. We love Him. We love God and trust God, and we pray to God every day, every night to ask and getting all greatest holy God blessing and mercies, inshallah ta'ala, by thankful of God, thanking and supporting God for us for this all program in the worldwide, inshallah ta'ala. نحن الآن نودي يعني we are giving in our international Urdu language, inshallah ta'ala, next time English and Arabic and Pashto and Farsi and Punjabi language, and Urdu Punjabi is same. So I am giving Urdu Punjabi language some detail of the humanity and humankind services and humanity love, brotherhood, peace upon among the people among the countries, national-wise relation, for peace and love and justice, for worldwide relation, for humanity, humankind services, inshallah ta'ala. So most welcome. Thank you very much. We represent you now in international language, Urdu and Punjabi. Thank you. जी आया नु सरकारों, है तो अजीब लगता कि ड्रैस अरबियां का पाया हुआ इंटरनेशनल अरबी ड्रैस, तो गल करिए पंजाबी च ते उर्दू च, लेकिन की करिए दुख लगता है कि अगर असीं सारियां गल्लां अंग्रेजी च दस दईए तो अंग्रेज़ां ने अगे ही लुटिया सारी दुनिया जहान नूं, ते लुटदे ने चोर डाकू जानी कई कमीने किस्म दी आदतां दे अंग्रेज़ जिहड़े हैगे ने बगैरत जाहल लोग, ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ all kind speeches, all kind education, VIP chief advisor, take television, amazing and incredible talking studio, represent for you in Urdu, in Pashto, in Farsi and Iranian and in the Arabian languages, Gulf languages and Hindi language and Urdu international Punjabi languages, inshallah ta'ala, ताकि पंजाब देश नूं, पंजाबियों नूं, हिंदुस्तान पाकिस्तानी भरावां नूं पता लगे कि आपस च बरादरहुड इंसानियत किनू कहते, इंसानियत वास्ते जी खिदमात ने सानू देने का हक है, फर्ज है, साढ़े ते ड्यूटी है, हकीकत है अपने वतन देश समादरे वतन हिंदुस्तान पाकिस्तान वतन की भैणां भरावां की खिदमत करने का जिहड़ा हक है, फर्ज है साढ़े उत्ते, वो खिदमत असीं बखूबी अंजाम दईए ताकि उस उन्हां खिदमात दे नाल भैणां भरावां नूं लोकां नूं इस्तिफादा हासिल होवे, फ़ायदा होवे, ब्राइट फ्यूचर मिले, ब्राइट लाइफ मिले, ब्राइट लव लाइफ, trustable and guaranteeable, responsible and sponsor मिले, and good life partner मिलन, good life friend मिलन in the worldwide and all in our nation also. तो भाजी अगर सारियां गल्लां सी अंग्रेजी च दस दी तो अंग्रेज ते लुट के लै जाणगे, अगे लुटेरे चाकू डाकू चोर कमीने बड़े जालम लोग बैठे, उन्हां दी फिल्मां वेखी दियां हॉलीवुड दियां, सब तो दुनिया जहां दे डेंजरस वारियर ते गुंडागर्दी बदमाशी उन्हां दी फिल्मां जिहड़ी दिखाई जाती है, उन्हां तो वड्डा दुनिया च बदमाश कोई नहीं, फनकार कोई नहीं, ते टैररिस्ट कोई नहीं।
ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਮਮਲਕਤ ਪਾਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਾਸਫਰ ਮੰਨਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਸਭ ਮੰਨਦੇ, ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ, ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਸੱਜਣੋਂ ਮਿੱਤਰੋਂ ਬੇਲੀਓ ਦੋਸਤੋਂ, ਕੌਮੀ ਗੈਰ ਕੌਮੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਰੇ ਬੇਲੀਓ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਠਾਉਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਰਾਹ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਤਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ, ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਸੁਥਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਸਟਮ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਤਵਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸਮਝੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਜਹਾਲਤ ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਿੰਧੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ 36,000 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੂੰ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ, ਐਲ ਔਲਾਦ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਔਰ ਟਾਈਟਲ ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਾਰ ਹਿਊਮਨਿਟੀ, ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਕਾइंड ਲਵ and brotherhood, peace and justice, for humankind, humanity, services, for service of the holy greatest God। ये साड़ा मिशन है, for humanity truly on the true path। भाजी देखो, इंसान दियाँ कई नस्लां, कई किस्मां, कई कौमां ने। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਂ ਫੌਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਸਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨੇ। ਇਲਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਇਲਮ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਗੁਰੂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਲਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹਵਾਰ, ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤਵਾਰ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰ ਆਬਾਦ ਔਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਫॉर ਲਵ ਲਾਈਫ on all the time, everywhere in the worldwide, in your life, in our life, in all life, among the people in the worldwide. So we'll give you good bright future all the time, and blessing and mercies from the God, holy great God of the universal। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕਿਸਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 250 ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ 250 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
2,500 ਨਸਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2,500 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, 2,500 ਨੇਚਰ ਹੈ, 2,500 ਦਿਮਾਗ ਨੇ, 2,500 ਸੋਚ ਹੈ, 2,500 ਕਲਚਰ ਹੈ, 2,500 ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, 2,500 ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਕਲਚਰਲ ਮਾइंड ਐਂਡ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾइंड ਐਂਡ ਆਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾइंड ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਤੇ 400 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਜੀ 400 ਨਾਲ 40 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 40 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਚਰ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਤਮੱਦਨ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਬ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਰਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣੇ 35 ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, 35-40 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 35-40-100 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਮਝ ਬੂਝ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 40 ਕਲਚਰਾਂ ਅਤੇ 40 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਲਹਿਜੇ, ਕਈ ਲੁਗਾਤ, ਕਈ ਅਫਹਾਮ ਤਫਹੀਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 40 ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੱਸਿਆ 2,500 ਸੂਬੇ, 250 ਸੂਬੇ, 2,500 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, 2,500 ਕਲਚਰ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਤਮੱਦਨ, ਮਜ਼ਹਬ, ਕੌਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 4 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 400 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 40 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੈ। 40 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਦਿਮਾਗ, ਅਕਲ, ਸੋਚ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ, 40 ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਤੇ 40 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ 40 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 40 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜੇ ਵੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 4,000 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਰਬ 'ਚ ਘੁਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅਫਹਾਮ ਤਫਹੀਮ ਅਤੇ ਲਹਿਜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਔਰ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖੀ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਫਲਾਣੇ 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 ਫਲਾਣੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿਬਰੀ ਔਰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ कि पीस एंड लव एंड ब्रदरहुड, जस्टिस, पीसफुल जस्टिस माहौल पैदा हो सके। अगर हम नहीं समझाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अरबियां की गल हो रही सी। 40 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ 40 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 40 ਲਹਿਜੇ, 40 ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ 40,000 ਕੌਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਯੂਰਪ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੁਲਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੈਨੇਡੀਵੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਨਾਈਦਰਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ, UK। ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਜਾਂ 40 ਮੁਲਕ ਨੇ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ 40 ਲਹਿਜੇ ਨੇ। 40 ਲਹਿਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਪ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ 40 ਲਹਿਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2, 4, 5 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਖਸੂਸਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਟਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਲ ਖਾਨਦਾਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਕਲਚਰ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਔਰ ਦੀਨ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ 3600 ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ 4-5 ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਔਰ ਰਾਇਲ ਔਰ ਕਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਲਾਸਫਰ, ਡਾਕਟਰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਤੇ
ਆਲਮ ਹੈਗੇ, ਫਲਸਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੀਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਜਾਣਦੇ, ਬੂਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਲੰਡਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਜੈਂਟਰੀ VIP ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 36 ਮੁਲਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 36 ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ, ਕੋ ਕਮਾਈਏ, ਖਾਈਏ, ਪੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਖੱਤੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਪਖੱਤੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਬੀ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ, ਅਕਵਾਲ ਨੂੰ, ਅਮਲ ਨੂੰ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਰਬ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 20-25 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਸਰ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਇਰਾਕ 'ਚ, ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ, ਬਗਦਾਦ 'ਚ, ਦੁਬਈ 'ਚ, ਗਲਫ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲਹਿਜੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ MA PhD MPhil PhD ਵਗੈਰਾ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਅਰਬਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਬਣਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਸੈਂਕੜੋਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਇਲਮ ਅਲੂਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸਾਇੰਸ ਦੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤਰੀਨ ਕੌਮ, ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕੌਮਾਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ ਛੱਡੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਭੇਡ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਮਲਾਈ, ਪਿਸਤਾ, ਬਦਾਮ, ਗੁੜ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਪਿਸਤੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਹੋਰ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਔਰ ਸਾਗ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇਸੀ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੱਸੀ, ਅਤੇ ਚਾਟੀ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਭਰੇ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ, ਨਾ ਲੱਸੀ, ਨਾ ਮੱਖਣ, ਨਾ ਸਿਹਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣ, ਨਾ ਵਰਜਿਸ਼ਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਜਨਾਬ ਜੰਪਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ, ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਨਸਲ, ਪੇਂਡੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਦਊਵੀ। ਬਦਊਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਖੋਤੇ, ਖੱਚਰ ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਊਂਠ ਵਗੈਰਾ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਦਰ ਨਸਲ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਬੰਜਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਦੀਆਂ, ਊਂਠ, ਬੱਕਰੀ, ਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਨਵਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਆ ਬਾਜ਼ ਸ਼ਿਕਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਹੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਦੇ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਦਰ ਨਸਲ ਪਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਪਾਲਣ ਦਾ। ਪਰਿੰਦੇ, ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੇ, ਘੋੜੇ ਬੱਕਰੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ, ਭੈਂਸਾਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਲਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਗਲ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਪੇਂਡੂਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਾਲਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਰੂਸ ਔਰ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਈਏ, ਯੂਰਪ ਜਾਈਏ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਰੀ, ਕੋਇਟਾ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾਈਏ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਗੋਆ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਈਏ, ਯੂਰਪ ਚਲ ਜਾਈਏ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਿੰਡ ਥਾਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਗਾਓਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। पाकिस्तान, इंडिया और यूरोप, अंग्रेज़ इतने शौकीन नहीं है, लेकिन ये 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 100 ਵਿਆਹ ਇਹ ਜੱਦੀ ਪਛਤੀ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਅਰਬ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਮੁਹੱਬਤ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਦੀਦ ਕਦੀਮੀ ਇਹ ਦੌਰ ਅਰਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੇਂਡੂਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ YouTube 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, UAE 'ਚ, KSA 'ਚ, ਉਰਦਨ 'ਚ, ਜਾਰਡਨ 'ਚ, ਗਲਫ 'ਚ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ, ਓਮਾਨ 'ਚ, ਮਿਸਰ 'ਚ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਸਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਹਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਡਾਕਟਰ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਜਨਾਬ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਅਰਬ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੱਟੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਬਣਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਚਨਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਸਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਬਈ 'ਚ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਲਾਲੀਵੁੱਡ, ਫਲਾਂ ਜਨਾਬ, ਚੋਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਖੋਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਖੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਬਈ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ TV 'ਚ, ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਬੰਬਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜੋਂ ਬੰਦੇ ਬੰਬਈ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਬਈ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦ ਹੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬਈ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਵਾਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੇ। ਉੱਥੇ 80% ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇਂਡੂ ਨੇ, ਜਾਂਗਲੀ ਨੇ ਕੌਮ, ਔਰ 20% ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਪੈਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਲੰਦਨ, ਯੂਰਪ ਔਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਪੈਰਿਸ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 80% ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਨੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਨੇ, ਜਮਾਦਾਰ ਨੇ, ਚੂੜੇ ਨੇ, ਮਰਾਸੀ ਨੇ, ਭੰਡ ਨੇ, ਝੰਡ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਂਟ ਕੋਟ, ਟਾਈ, ਹੈਟ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਿਰੇ ਤੋਂ ਗਿਰੇ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਘਬਰਾਏ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯੂਰਪ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਮ 80% ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾਤੀ ਜਾਂਗਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾਤ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ, ਕਾਨੂੰਨ, ਆਈਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਜੱਦ ਅਮਜਦ, ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਮੁਕੱਦਸ ਰਹਿਮਤੁल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਨ ਪਰ ਰਹਿਮਤ ਲਾਖੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ, ਜਾਈਏ ਆਈਏ, ਖਾਏ ਪੀਏ, ਐਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ जोड़िए, इंसानी ख़वातुल हसना और इंसानी हमदर्दी के रिश्ते कायम करिए, कौमी रिश्ते कायम करिए, मजहबी रिश्ते कायम करिए, सियासी मजहबी कोई अच्छे अखलाकी तरीके नाल जिहड़ी इंसानी खिदमत के तरीके नाल कायम करिए, तो तां गल बनदी है। इस गल नूं परले बंन नूं नोट कर लो सारी उम्र वास्ते। ये वीडियो एक बारी बन जाती है, जिहड़ियां गल्लां अच्छियां तुहानूं पुराने तारीख दी गल्लां, बजुर्गां दी गल्लां, अंबिया औलिया अल्लाह दी किताबे मुकद्दस ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲਸਫਾ ਔਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ, ਲਵ ਲਾਈਫ ਫਾਰ ਐਵਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਓ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਸਿਆਸਤ, ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਮੁਖਤਲਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਐਤਵਾਰ ਔਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30-40% ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਦੀਨ, ਦੁਨੀਆ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਸਲਾਂ ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹਸਨੀਨ, ਮੁਹਿਬੀਨ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਰ ਵਕਾਰ ਔਰ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦੇਨ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਵੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਖਾਲਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਦੌਲਤ, ਰੋਜ਼ੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਜਨਤਾ ਮੇਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਪੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ, ਸੁੱਚੇ ਰਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ। ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਰਕ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਗਰਬ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਮਾਲ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨੂਬ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਇਸ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ, ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਜਿਸ ਕਲਚਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ 'ਚ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾ, ਔਰ ਮੋਤੀ ਬਣਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਕਰਮ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ।
और यही सिफतां रब्बुल आलमीन दी कि अल्लाह ताला हुसन दा मालिक, हसीन हुसन तो हसीन करदा है और मुहब्बत बनाउंदा है और मुहब्बत दा खालिक है और इंसानां दे दिलां 'च मुहब्बत पाउंदा है और इंसानां दे दिलां 'च इखलाक, अदब, एहतराम, तमीज़, इंसाफ और मदद करना ये पाउंदा है और उन्हां लोगां दे अंदर जिन्हां 'च आ जांदी है वो दुनिया दे कामल इंसान बन जांदे ने, मुहब्बत करदे, मदद करदे, दुनिया दे माशरे 'च, हर माशरे 'च, किसे माशरे 'च होण वो सच्चे और सुच्चे बन के रहिंदे ने और कीमती गल्लां करदे इंशाअल्लाह ताला। यही साडी पछाण है, यही इंसान दी पछाण है, यही रब्बुल आलमीन रहमतुल आलमीन दी मदद और नसरुम मिनल्लाह फतहुन करीब और गैबी और ज़ाहरी मदद है जिहड़ी लोग असीं समझदे नहीं सारी उमर और गफलतां 'च पै के बुरी गल्लां 'च पै जांदे आ। ते इन्हां चीज़ां नूं नफरत करो। देखो इंसान दे अंदर मैं दस्सिया कई किस्मां ने, इसे तरह औरतां दे अंदर कई किस्मां, औरतां भी इंसानियत दे ज़मरे च आउंदियां ने, बच्चे भी इंसानियत दे ज़मरे च आउंदे, औरतां दी नस्ल भी इंसानियत दे ज़मरे च आउंदी है और जनाब अली अपना जेह्ड़ा करदियां ने इन्हां दियां मुख्तलिफ नस्लां ने, किस्मां ने औरतां दियां। मसलन जिस कोई चिड़चिड़ा मिजाज औरत है, कोई झूठ बोलन की आदत दी औरत है, कोई सामने मकर करदी है, कोई पिठ पिछे मकर करदी है। ये नस्लां ने। इस तरह कुछ औरतां दे अंदर चुगली, भंडबाजी, कंजरबाजी, पखंडबाजी, चुगली करना, पिठ पिछे बुराई करना, हर एक नूं रगड़ी जाना, माँ बाप नूं, भैणां भरावां नूं, अपने खासकर सिर दे मालक सरताज खामन नूं दुनिया जहां च बदनाम कर देना, रगड़ देना और घर आके जनाब ਉਹਦੇ पैर धो के पीने जनाब अली वो की ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ लेकिन बाहर अंदर भंडी जाना। ये औरतां ਦੀਆਂ नस्लां ने। कई औरतां बच्चे बहुतियां दिंदियां ने, ਇਹ औरत ਦੀ नस्ल ਦੀ पछाण है। कई औरतां बच्चे दिंदियां नहीं, बच्चे देना पसंद ही नहीं करदियां। ये माडर्न दौर ਦੀ माडर्न टैक्नोलॉजी, माडर्न कंट्रीज़ ਦੀ पैदावार है ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ और बहुत वक्फे ਨਾਲ ਬੱਚੇ पैदा ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। अगर ਕਰਦੀਆਂ भी ने एक दो ਕਰਦੀਆਂ बस ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦ कर दो। ਇਹ नस्ल तालीम नहीं है दुनिया की या अंग्रेज़ों की या माडर्न कि जी बच्चे कम बच्चे खुशहाल कराना। ये सब झूठ गल्लां, फ्रॉड है, फितना है, शैतानियत हैगी है, ये शैतानी तलीमां ने। लेकिन इसका असल मकसद यही है कि समझाना भी घट बच्चे पैदा करो। अगर तुसीं कहंदे भी रोज़ी रिज़क नहीं है दुनिया 'च, घट जाना है, 100 साल बाद 200 साल बाद रोज़ी घट जाएगी, ये तुहाडी पागलपन, जहालत, खोतापन ते बगैरतपन है। क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं रोज़ी देने वाला कौन है, मालक कौन है, खालक कौन है, रब कौन है। रब नूं जानते ही नहीं है। बैठे हैं मज़हब, दीन, कल्चर ते तहजीबां लैके कौम मुल्क संभाल रहे हैं, मुल्क संभाल रहे हैं जी। फिलासफर, डॉक्टर, साइंसदान बन के बह गए। और अल्लाह दे बंदे खुदा खौफी खाओ। बच्चे भी अल्लाह ताला ने देने, रोज़ी भी उन्हें देनी, मुस्तकबिल भी देना। उन्हें तो कहता जनता का मालक, तो रोज़ी रिज़क, सेहतां दा हर चीज़ का मालक मैं वां। सारी दुनिया जहाँ दे खजान जिन्हों मर्जी जिन्ना रोज़ी रिज़क देवां, इज्जत देवां, बड़ाई देवां, उमर देवां, बच्चे देवां, सब देवां ਉਹਦੇ इख्तियार 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ गलत ਕੰਮ, जिसने कहता जी घट बच्चे खुशहाल करन, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੈलेंज ਕੀਤਾ है, दादागिरी दिखाई है। मौला जट ना ओए नूरी नत्थ, मैं तेरे नत्थ पा दांगा। केड़ा तू रब आ गया है, केड़ा तू खुदावंद कद्दूस आ गया, ओए आजा तू ये साडी जंग है अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन नाल। बगैरती है, बदमाशी है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਪੜੇਗਾ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮ ਹਾਕਮੁਲ ਹਾਕਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਬੀ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਰਬ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਊਦੀਆ, ਓਮਾਨ, ਜੋਰਦਨ, ਦੁਬਈ, ਮਿਸਰ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਈਮਾਨ ਸੀ ਕਾਮਲ, ਤੇਲ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਸਤੂਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੀਰੇ ਜੋਹਰਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਲਾਦ ਘੱਟ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ 20-20 40-40 100-100 ਬੀਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਊਦੀਆ 'ਚ, ਓਮਾਨ 'ਚ, ਦੁਬਈ 'ਚ, ਅਰਬ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 20-20 40-40 ਵਿਆਹ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ 40 ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 40 ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ 40 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੋੜੋਂ ਡਾਲਰ ਗਿਫਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ, ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰੋੜੋਂ ਡਾਲਰ ਇਨਾਮ ਦੇਗੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਰਜ਼ਕ ਦੇਗੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਗੀ, ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਗੀ, ਫੌਜ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ, ਕਰੋੜੋਂ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬੁੜੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਵੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਖੱਪ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਰੁੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੁੜੀ ਲੈ ਡੁੱਬੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬਤਾ, ਰੁੜ ਗਿਆ, ਖੱਪ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਦੀਨ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾ ਆਸਮਾਨ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾ ਆਖਰਤ, ਨਾ ਹਾਜ਼ਾ, ਨਾ ਵਾਹਾਜ਼ਾ, ਨਾ ਹੁਆ, ਨਾ ਫਲਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਬੁੜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਨਾ, 2 ਬੱਚੇ ਕਰ ਲਏ, ਦੂਆ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅਰਬੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 2 ਬੱਚਾ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਮ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਰਬੀਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਂਤੀ ਕੁੱਤੇ ਹਿਆਉਣੀ, ਬਗੈਰਤ ਸੂਰ ਖਾਣੀ ਕੌਮ ਬਗੈਰਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਮੀਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ। यानी उन्होंने क्या इलम हासिल करो, जैसा हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर गौसे आज़म गौस सकलैन महबूब सुबहानी ने फरमाया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि किसी को बुरा ना कहो, अगर कोई इलम की बात बताए सर आँखों पर उठाओ, वेलकम करो, जी आयानु करो, और उसकी बात सुन लो, अपनी ज़िंदगी में तुम्हें फ़ायदा देगी, समझ लो। दीनी, दुनियावी, सियासी, इल्मी, कुरानी, किताबी, अम्बिया की कोई बात हिकमत वो इलम की सिखाता है तो इलम सीख लो। इलम सीखने के लिए तुम्हें चाहे चीन जाना पड़े, दुनिया के किसी मुल्क जाना पड़े, सीखो। ये नबी पाक ने फरमाया। गौसे ने फरमाया इलम वाले आलम फाजल वली अल्लाह कामल मुफ्ती डॉक्टर साइंसदान के सर के ऊपर कोई बकरी, गाय, भैंस, बिल्ली की तरह कुछ सींग नहीं होते, खोते की तरह या बकरों की तरह, जानवरों की तरह, भेड़ अपना भैंसों की तरह, ढग्गों की तरह, तो जनाब बैलों की तरह सींग नहीं होते। तुम पहचान लो ये बैल है जी, ये तगड़ा बैल है जी, ये भैंस है जी, भैंसा है जी, फलां, ये वो, ये बकरी है, ये हिरन है, ये नहीं। जो इल्म की बात बता रहा है आपको फी सबीला अल्लाह के रास्ते में, खुदा की मोहब्बत में, खुदा रसूल की मोहब्बत में, दीन दुनिया और इल्म से मोहब्बत रखता है, सिखा रहा है, उसकी बात ले लो, समझ लो और पढ़ लो अपने ज़माने को, अपने लाइफ में उसके भी शुक्रगुजार हो जाओ, अल्लाह के भी शुक्रगुजार हो जाओ, उसके ताबेदार हो जाओ। ले लो इल्म, इल्म ना छोड़ो कभी भी। ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ ਕੰਜਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੈਣੇ ਖੁੱਡੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਸਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਹਰਾਮ, ਤੀਸਰਾ ਹਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਾਨੀ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਾਂ ਯਾਵਿਆਂ ਦੀ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਂਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮ 'ਤੇ ਨਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੀ, ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਮਲ ਤਰੀਨ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਾਮਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਮਨ ਬੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੇ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਬੁਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹਾਦ ਕਰਦੇ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕਲਮੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਦਰਸ ਲਵੋ, ਆਹ ਹਿਦਾਇਤ ਲਵੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਬਰ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਬਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ
ਕਿ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੁੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਦੀਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਸੂਰਤ ਆਪਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਰਕੇ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਨੀਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮਲਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਇਲ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਨੇਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਓ, ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੌਕੀਰ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ, 4 ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ 40 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, 400 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੱਫਫ ਅਤੇ ਲਹਿਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਣਦੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ 40 ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ, ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਨ ਨਾਲ ਗਦਾ। ਮਿਸਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦੇ 40 ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ व तमद्दुन ट्रेडिशनल ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਖਲਾਕੀ ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਬਣੇ, ਪੁਰਅਮਨ ਬਣੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ, ਪੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ, ਲਵ ਐਂਡ ਬਰਾਦਰਹੁੱਡ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਫਹੂਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਦੋ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ। ठीक है ना, हजूर पाक दी हदीस च शामिल है, बड़ी मारूफ हज़ारों सैकड़ों हदीसां जिस आपने फरमाया ब्याह कर लो, मेरी सुन्नत है, और जेड़ी जिन्हें मेरी सुन्नत पर अमल नहीं किया वो मेरे फले समिनी फमन नका, जिन्हें निकाह किया उन्हें अकीम सुन्नत ही, उन्हें मेरी सुन्नत कायम की थी, अगर उन्हें निकाह नहीं किया फले समिनी, वो मुझसे हम में से नहीं है। ये पछाण बताई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आपने बार बार शादियाँ करने का हुक्म भी दिता, फरमाया कि जिहड़ी बेवा है, कोई तलाकशुदा है, वेली बैठी है, वो बदमाश ना बन जाए, कंजरी ना बन जाए, धोखेबाज ना बन जाए, कोई होर लोगों के घर बर्बाद कर लवे। इहदे नाल बेहतर है उन्होंने कोई सोहनी नूं, किसी नूं भी सुनक्खी नूं विआह कर लो, घर बाद को रोटी पानी उन्होंने देई जाओ, उन्होंने रख लवो। तो इस तरह हुण 3600 बेवा ते निकाह वालियां जिहड़ियां तलाकशुदा अपने मुल्क 'च तुसीं गिणो तो तुहानूं अद्धी आबादी मेरे ख्याल तलाकशुदा बुढ़ियां दी ते बेवा औरतां दी मिलेगी। हुण उन्हां ने की करने, कोठे ही पाउणे, कंजरबानी बनना, लोकां दे घर बर्बाद करने, जींदे जागते जिहड़े कम बच्चे खुशहाल कराने वाले घर बार ने 3600 उन्हां दे घर बर्बाद करनगियां, क्योंकि वो बड़े शेर हो जांदियां, सियाणियां हो जांदियां ने। आह ने औरत दियां नस्लां दस रहा तुहानूं। तो इस तरह जिहड़ी औरत दब के ते झुक के दीन अल्लाह रसूल दी और अपने खामद की अतात ताबेदारी करदी है, पहले कुआरे हुंदे माँ बाप की करदी है, फिर खामद की करदी है, अल्लाह ताला उहदे ते लखां करोड़ां रहमतां इनाम करम रोजी रिज़्क देगा, बच्चे देगा, खुशहाली देगा उस खानदान नूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी आउंदा हुंदा सी आप कोल, फरमाया कि मैं तो जनाब लुटिया गया, मारे गया, बेरोज़गार हाँ, ना पैसे ना कोई, मैं जानना भी हाँ मैंने कोई दिहाड़ी नहीं दिंदा, कोई रोज़ी नहीं कमा सकता, तो मैं की करा। आपने फरमाया जा निकाह कर, तू तेरी शादी हुई? कहता नहीं। कहता जा पहले शादी कर। वो हस पिया, हजूर पाक दे कदमी पड़ गया, बोसा लैन लगे, या रसूलल्लाह माफ़ कर दो, मैं कोई जुल्म तो नहीं किया, मैं कोई गलत गल तो नहीं की, मैं सही कह रहा, मेरे को रोज़गार कोई नहीं है, मेरे वास्ते दुआ करो, मैं तुहाडे को आया, मैनू कोई रोज़ी रिज़क दवो। आपने अपने घर चों कोई खजूरां, कोई चीज़ां, कोई रोटी पानी उन्होंने खवाई, कुछ बंधती, कोई कणक देती, कोई मकई देती, आ लै फड़ ला तो जा विआह कर।
ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ। ਕੀ ਜੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਵਿਆਹ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀਕਾਰੀ ਲਈ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਡੱਬੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੁੜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਰਸੂਲullah या महबूब अल्लाह सुबहान रब्बिल जुल जलाल वाले कराम रहमतुल्लाह आलमीन, मैं तो मारिया गया, लुटिया गया, मेरे माँ बाप भी मारे गए, भैन भरा भी मारे गए, मैं भी मारिया गया। वो तो बुढ़ी घर च नचा सब नूं नचा रही है, गालां कढ़ रही, लड़ रही है, हुण मैं की करा? आपने फरमाया तू एक ब्याह होर कर ला। वो फिर रोया पिटिया आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जो फरमाया सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, तो हुण अगे विआह करके मैनूं तो तुसीं धक्का देण वाली गल कीती भी धक्का दे दो खूह 'ਚ ते दरिया 'ਚ समुंदर 'ਚ सिट दो, बंदे नूं पहाड़ी तो सिट देईदा, वो वाला हिसाब। आपने फरमाया मैंने जो हुक्म किया है मेरी सुन्नत पर अमल करे, एक शादी और कर ले। रोंदा पिटदा गया और लोगों मारिया गया, एक ब्याह होर करना। करदे करदे उन्हें एक बुढ़ी होर लभ गई जनाब वाली। वो हुण फिर जनाब ब्याह जदों हो गया तो वह फिर कुछ अरसे बाद आया, हजूर ने फरमाया हाँ जी की हाल? कहते जी अगे तो एक बुढ़ी तो सहुरे तो सस सहुरे साले मैनूं तंग करते सी, बुढ़ी तंग करती सी, हुण 2 बुढ़ियां दे सहुरे तो सस्सां ते साले ते सालियां भैणां, वो सारा खानदान टब्बर मेरे मगर लगा रहिंदा, तो मैं जनाब मेरी लाटू तरह दुनिया जहाँ से खोते तरह माल ढोण फलां ढो तो बस डैंचू डैंचू करता रहना, मेरी कोई नहीं सुनता, तो मेरा बुरा हाल हो गया। आपने फरमाया अच्छा ये गल है? जो शाह रहमतुल्लाह ने फरमाया जाए एक होर ब्याह कर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जाए एक होर ब्याह कर। फिर वो डिग्या रोया पिटिया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं मेरे को कोई बदला लै रहे हो? और मैं किहड़ा जुल्म करता, किहड़ा गुनाह करता है? तुहाडे कोल दुनिया आउंदी है बड़ी रहमतां अल्लाह दे खजाने दौलतां लैके जांदी, तो मेरे ते की जुल्म करता? फरमाया तैनूं इसे करके पुछया तू तेरा ब्याह होया कि नहीं ब्याह? तैनूं ब्याह तो बाद ही अकल आएगी, ब्याह तो बाद हले अकल नहीं। ये 2 ब्याह कुछ नहीं है। हजूर ने क्या साबित फरमाया? ये 2 ब्याह 2 औरतों की, इन 2 ख़ानदानों की, सास सहुरों की कोई कदर व कीमत नहीं है। मैं जो तुझे हुक्म करूँ जा दूसरा तीसरा शादी कर। वो फिर गया शादी कर ली, रोया पिटिया, साल 2 साल भजदा रहे, ब्याह कर लिया। फिर आया साल 2 साल बाद, यानी अरसा 10 सालों की बातें। फिर आया जनाब अली या रसूलल्लाह, ये फिर कदम बोसी सजदा करन लगे, हजूर तुसी खुदा ते नहीं हो, रब ते नहीं हो, मैनू दसो ये तो रब ही हुंदा है खुदा जिहदे को तौबा करी दी बार बार कि रब मेरे गुनाह माफ़ कर, रब मेरी सुन ला, मेरी फरियाद सुन ला, अपना रहमत करम फरमा। या रसूलल्लाह हजूर फरमाते हैं क्यों मुझे तू ये बात कह रहा है, क्या बात है? वो कहता अल्लाह ताला दे नबी ने मैनू क्या तीसरा ब्याह कर ला, मैं कर लिया, लोगों को भी पता, दुनिया को भी पता, अगे मेरे 2 सस सहुरे ते साले सालियां सी, यानी कि कोई 100-200 बंदा बन गया सी। हुण तीसरा खानदान दे सस सहुरे साले सालियां मेरे मगर पै गईयां। हुण वो 2 मैनू फड़ लैंदियां, रस्सी नाल बन्ह दिंदियां, ते तीसरे दा खानदान ते बुढ़ी समेत सारा मैनू कुट्टण लग जांदा। मेरा उत्थे बन जांदा भुरता ते तमाशा, ते जनाब अली बहुत बुरा हो जांदा। मैं हुण तौबा कर ली, ब्याह नहीं करना। तो वो झुक गया कि मैनू माफ़ कर दो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जो मेरे पास आते हो, तुम जो मेरे पास आते हो, मुझसे सवाल करते हो और उसका जवाब खुद देते हो, ये कहाँ का असूल और दीन है? तुम्हारी कैसा कलमा है? तुम कैसे मेरे पर ईमान लाए हो? तुम मेरे पर ईमान नहीं लेकर आए, अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाहुम्मा लब्बैक सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला। वो शख्स के आँखों में आंसू आ गए, उसने सरजमीन पर मारा, पटका अपने आप को और माफ़ी मांगी और कहा या रसूलल्लाह मैं गुस्ताख नहीं बनना चाहता, ना ही गुस्ताख हूँ, मैं कुत्ता कमीना जाहल बगैर फ़कीर देहाती और अनपढ़ और एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पर रहम करें, शादी का बोझ मुझ पर ना लगाना, बस मेरी बख्शिश हो जाए, यही बड़ी बात है। हजूर फारूक ने फरमाया एक ब्याह यानी मेरे कहने पर और कर ले, 4 ब्याह। कुरान में आया ना 1-1 करो, 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो, कम से कम 4-4 करो, ब्याह करो, अल्लाह का हुक्म है इंसान पर, मुसलमानों पर। तो हजूर ने फरमाया एक ब्याह और कर ला, तेरी ज़िंदगी समझ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जा मैं तेनू जो कहता वही होना है, और कुछ नहीं होना, ये मेरा नहीं अल्लाह का हुक्म है।
जा एक ब्याह और कर ला, तो मैं दुआ करना अल्लाह ताला तेरे हक च रहमत करे, साढ़े हक च रहमत करे, और तेरे बाल बच्चे बीवियों को हिदायत देवे, अकल देवे, तमीज़ देवे, शैतानियत शैताना तो दूर रखे, तो तेरियां ताबेदार बन जान। ये क्या है? वो उठिया जोश च कहंदा अच्छा फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, गवाही देने लगे, लो जी मैं अज तू कलमा पढ़ना शुरू कर देना, दुरूशी पढ़ना, मैनू ये ना कोई कवे हजूर दा गुस्ताख हाँ, मनन वाला नहीं, आशिक रसूल हाँ, मैं आशिक रसूल हाँ, मुहिब रसूल हाँ, हजूर दा गुलाम फकीर ते खादम हाँ। लो जी उठिया जोश ना, और उन्होंने हाले उठिया ही है, रस्ते 'ਚ गया, ऐलान करता मैं ब्याह करना है। एक औरत ऊँट से बैठी हुई ਉਹਦੇ करीब आ गई, एक औरत हसीना, अरब दी हसीना, बड़ी हसीना जिसे कहते हैं, जिसे लैला पर मजनू दीवाना हो गया था, ऐसी औरत हसीना, सुपर पावर वुमेन, यानी मिस यूनिवर्सल, मिस वर्ल्ड टाइप औरत, काइंड की औरत उसको मिल गई, जवान हुसन की, मोहब्बत की मालक खालक, ऊँट के ऊपर बैठी, और कई ऊँट उसके इर्द गिर्द थे, और कई भैंसें, कोई गायें, बकरियां, वो रेवड़ को लेके जा रही थी जंगल की तरफ। उसने आवाज़ मारी, किसको? इसी शख्स को जो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उठ कर आया था, रो पीट कर मातम करके, या रसूलल्लाह मेरे पर रहम करें और मैं अब नहीं ब्याह करूँगा, 3 ब्याह करके फंस गया, मारा गया, मेरी उम्र गल गई, ख़त्म हो गई, ख़ानदान माँ बाप तबाह हो गए, भैन भरा तबाह हो गए, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो हजूर ने फरमाया था एक ब्याह और कर ले, उन्हें इस चीज़ को मान लिया। क्यों? हजूर पाक ने फरमाया तुझको मेरे पर ईमान नहीं है, काबिल नबी पाक की बात पर, हदीस पर, कुरान पर, अल्लाह रसूल पर अदब एहतराम नहीं है, इसलिए तू ये बातें कर रहा है। वो चला गया। अभी रास्ते में यानी कि अपने घर पहुंचा नहीं था 3 बीवियों के पास कि वो औरत मिल गई उसको। कौन सी औरत? एक खूबसूरत से ऊँट के ऊपर सवार थी, ऊँट की नाका पकड़ी हुई थी, और उसके इर्द गिर्द के माहौल में ऊँट के ऊपर वो जंगला बना होता है, जैसे कैरियर होता है जिसमें सामान होता है, काफ़ी सारा सामान था, और उसके इर्द गिर्द 3600 ऊँट, बकरियां, गायें, भैंसें, भेड़ें का रेवड़ था जो जंगल की तरफ जा रही थी। और उसने उस आदमी को, उस फ़कीर को देखा, आवाज़ मारी 3 आदमी बीवियों के आदमी को, कहा ओ ए इंसान इधर बात सुन। उसने कहा ए मेरे यानी कि जिस तरह कहते हैं कि वो भाई बात सुनना, इस तरह उसने आवाज़ मारी। उसने कहा कि क्या तू मेरे बकरे बकरियों और ऊँटों को संभाल सकता है? पहले सट्टे ही आवाज़ दे दी, ये नहीं पूछा तू कौन है, कहाँ से आया, क्या है तेरा नाम है, तेरा बाप कौन, तेरी माँ कौन, तेरी भैन कौन, तेरा भरा कौन, किन्ना पढ़िया किन्ना नहीं पढ़िया, किन्ना तू जनाब अली समझदार। फ़ौरन आवाज़ मार के कहा अल्लाह के बंदे बात सुन, क्या तू मेरे ऊँट बकरियां चार सकदा हूँ? तो मैं, मेरे को नौकर चाकर कोई नहीं हैगा, तो मैं जनाब अली नू उथे यानी कि जंगल ले जा रहा वहाँ, जंगल ले जा रही हूँ, औरत बोलती, हसीना बोलती। तो वो शख्स जरा ना रो पिया, ऐ माफ़ी मंगण लग, माई नूं कहंदा माई माफ़ कर दे, मैं नौकरी चाकर दे कित्थे काबल हैगा वां, रोज़ी रिज़क दे कित्थे काबल हैगा, मैंने तो कई साल हो गए बेरोज़गार, ते 3 खानदान, 3 बुढ़ियां मैं संभालियां हुई हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਲੜਦੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਲੜਦੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਲੜਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ इस माहौल तो निकलिया वा। तो हजूर पाक ने फरमाया चौथा ब्याह कर ला। यानी वो माई औरत हसीना बोल रही है, क्या अल्लाह के बंदे तू मेरी नौकरी करेगा, मेरे ऊँट बकरियां कोते खच्चर ते आ भेडां नूं संभालेगा, मैं तेनों मुआवजा दांगी, रोज़ी रिज़क देवांगी। वो अगों हजूर की दास्तान सुनाउण लग गया, यही कि मैं अपने 3 बीवियां तू उकता गया वा, 3 बीवियां के बच्चे आ, उन्होंने सस सहुरे साढ़े साड़ियाँ, अपने माँ बाप भैन भरा बाल बच्चों के घर खानदान के अंदर बहैसियत बेरोज़गार होके बड़ा मैं मर गया, खप गया वा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गया सी, तो उन्होंने फरमाया एक ब्याह और कर ला। अगे भी मैं उन्होंने नसीहतां ते अमल किया, लेकिन मेरे नाल आ मामला हो गया, हुण दसो मैं की करा, मैं पहले घर जावां, तेरी नौकरी करा, हजूर को जावां, जिंदगी गुजारा, मेरे को चैन सुकून नहीं है, मैं बहुत फिक्रमंद हाँ, माफ़ी दे दो मैनू, ये करो वो करो। तो वो कहती नहीं ऐसा कर, तू रोज़ी रिज़क लेना है 3 बीवियां वास्ते, बच्चों वास्ते, अपने माँ बाप वास्ते, तो आ लै मेरे को बहुत रोज़ी। ऊँट के ऊपर क्योंकि लाखों टन सामान आ जाता है। उसने कहा एक बोरी फेंक दी खजूर की भरी हुई,
गेहूँ की, कनक की, जनाब अली, वो जो अपने माल मवेशी के लिए रखा हुआ था ना, सुथरा माल, इतनी अमीर औरत थी कि उनको खजूरें, माल डंगर, मकई, गंदम वगैरह कई चीज़ें खिलाती थी, और जंगलों में भी उनको वो खुद ही लेकर जाती थी। तो उसने कहा कि क्या कि ओ अल्लाह दे बंदिया, ना घबरा, रोज़ी मेरे को बहुत है, अब एक ऊँट भरया पे, सारा ऊँट ले ला। आप नीचे उतर गई। वो बड़ा हैरान हो गया, एकदम उसके होश गुम हो गए, औसान खता हो गए,